So, good morning and welcome. As I said yesterday, we will repeat one dihybrid cross and we will try to solve few questions. Students are also expected that they should perform at least 2 or 3 dihybrid crosses by taking some suitable example. Suppose a plant with axillary and violet flowers is crossed with another pure plant which has terminal and white flower. Then the F1 generation. So obviously dominant will express. So axillary and violet. When this hybrid F1 is self-fertilized, in F2, which 4 type of phenotypes, which 9 type of genotypes are obtained. So unless you do yourself, you would not get the things. So for your purpose, we are doing one more dihybrid cross here. Say a cross is made between 2 pure plants. One has yellow seeds, another has green seeds. So the difference between 2 plants is the seed color. Now the plant with yellow seed has inflated pod. So inflated. And the plant with green seed has constricted pods. आता बघा या 2 प्लांटमध्ये किती कॅरेक्टरचा स्टडी आपण करतोय? तो सर 2 कॅरेक्टर का. कौन से? एक सीड कलर और एक पॉड शेप. So when you study the inheritance of 2 characters simultaneously, it is called dihybrid cross. Now this is female parent, this is male parent. Both are homozygous. So this is parental generation. Now genotypes of the 2 plant. So yellow homozygous, capital Y, capital Y. Inflated or full homozygous, capital I, capital I. Now green, small y, small y. Constricted podded, small I, small I. So yellow inflated phenotype, capital Y, capital Y, capital I, genotype. Another plant green with constricted pod. हा phenotype आहे कारण तो दिसतो. त्याचं जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन स्मॉल y, स्मॉल y, स्मॉल I, स्मॉल I. नाव गमीट्स ऑफ द पेरेंट. मग गमीटचे मी नियम कोणते सांगितले? होमोझायगस इंडिव्हिज्युअल ऑलवेज प्रोड्यूस 1 टाईप ऑफ गमीट. पहा बरं, दोन्ही ट्रेडसाठी हा काय आहे? होमोझायगस. हा सुद्धा होमोझायगस. तो गमीट एकच बनेल. दुसरा नियम काय सांगितला की गमीटमध्ये हे 2 अलील नसतात. 2 पैकी 1, कारण गमीट हे हॅप्लॉइड असतं. तो हा कॅपिटल Y आणि हा कॅपिटल I आणि गमीट शुड बी सर्कल्ड. सेम हियर, स्मॉल y, स्मॉल I. So the green constricted podded plant produces only 1 type of gamete, small y, small I. Similarly, the plant with yellow seed and inflated pods will produce 1 type of gamete, capital Y, capital I. So when male gamete and female gamete will fuse, I mean fertilize. जेव्हा मेल आणि फिमेल गमीट फ्यूज होतात, सिनगॅमी, फर्टिलायझेशन, तो झायगोट बनेल, मग एम्ब्रियो, मग यंग वन. तो
तो ही जी F1 जनरेशन बनेल, मग त्याच्यात 10 प्लांट्स भेटो, 100 भेटो की 1000, सगळे F1चा जिनोटाईप राहील कॅपिटल वाय, स्मॉल वाय, कॅपिटल आय, स्मॉल आय. ऑल FL will have same genotype. आता फिनोटाइप, एक्सटर्नल अपीयरेंस, तो जो प्लांट कैपिटल वाई कैपिटल आई स्मॉल आई है वो कैसे दिखेगा? तो सर कैपिटल वाई म्हणजे येलो सीड इज डॉमिनंट ऑन ग्रीन, लॉ ऑफ डॉमिनन्स. आउट ऑफ द टू अलील, the allele that express itself in F1 is dominant. So yellow and the allele which express itself in F1 is dominant. So inflated podded. Now see, out of the two parental form, only one form is seen in F1 generation. म्हणजे आई आहे एक प्लांट ज्याला आपण मदर कन्सिडर करतो, तिचे येलो सीड आणि फ्लॅट पॉड आहे, आणि दुसऱ्या प्लांटच्या ग्रीन सीड आणि कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड आहे. आणि F1मध्ये जेवढे प्लांट भेटले सगळ्यांचा सीड कलर येलो आणि पॉड शेप काय होता? इनफ्लॅटेड. एकही नव्हतं या पेरेंटसारखं. सो दिस इज लॉ ऑफ डॉमिनन्स. म्हणून मी काल सांगितलं की लॉ ऑफ डॉमिनन्स कॅन बी प्रोवन ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस. अब ये जो F1 है इससे हमें चाहिए F2. तो F1 पासून F2 जनरेशन भेटायसाठी काय करावं लागतं? तो सर या सगळ्या F1 प्लांटचं सेल्फ फर्टिलायझेशन करावं लागतं, म्हणजे सेल्फ पॉलिनेशन करावं लागतं. तो हाच प्लांट मेल आणि हाच प्लांट फिमेल असतो, कारण फ्लावर्स आर बायसेक्शुअल. आत्ता तुम्हाला F1चे गमीट पाडायचे आहे. जसं आपण पेरेंटचे गमीट फॉर्म केले तसेच याचे. देखो कौन इंडिविजुअल कितने गमीट्स देगा, इसका एक फार्मूला मैं बताता. सर कौन इंडिविजुअल किती गमीट्स देईल याचा फार्मूला? हां, 2n, where n is equal to number of heterozygous genes. तो पहा इथे हेट्रोझायगस किती आहे? 2 जीन आहेत. सो 2n, where n is 2. सो नंबर ऑफ गमीट्स किती येतील? 4. सपोज कॅपिटल टी स्मॉल टी याचे आपण 2 गमीट पाडतो की नाही, कॅपिटल टी आणि स्मॉल टी. तर फॉर्म्युला पहा बरं, 2n, व्हेअर n इज नंबर ऑफ हेट्रोझायगस जीन. इथे किती हेट्रोझायगस आहे? एकच, म्हणजे 2n, दॅट इज 2. समजा स्मॉल टी, तो सर आपने बताया कि होमोजाइगस इंडिविजुअल ओनली प्रोड्यूसेस 1 टाइप ऑफ गमीट. पर फिर भी आप फार्मूला लगाओ, 2n, वेयर n इज नंबर ऑफ हेट्रोझायगस जीन. इथं किती हेट्रोझायगस आहे? एकही नाही, म्हणजे 2n, दॅट इज 1. नाउ टेल मी, सपोज द इंडिविजुअल इज कैपिटल A, स्मॉल a, कैपिटल B, स्मॉल b, कैपिटल C, कैपिटल D, स्मॉल d, कैपिटल E. हाउ मेनी गमीट्स इट विल फॉर्म? तो सर तुम्ही म्हणता 2n, आणि n काय असतो? हेट्रोझायगस जीन. तो 1, 2, 3.
किती हेट्रोझायगस जीन्स है? 3. सो 2 raised to power 3 is equal to 8. Now, how many gametes this individual will form? Capital A, capital A, capital B, small b, capital C, small c, capital D, small e. वापस तेच. कोण किती गमिट देतो याचा आपला फॉर्म्युला काय ठरला आता? 2 raised to power n, where n is number of heterozygous gene. सो हा हेट्रोझायगस किती हेट्रोझायगस आहे? 2. सो 2 raised to power 2 विल बी 4 गमिट्स. तो हे पक्क करा की एखाद्या इंडिव्हिज्युअलचे किती गमिट्स होतील. तर फॉर्मूला 2 raised to power n. जब हम लोग स्किन कलर का इनहेरिटेंस देखेंगे कि सपोज अ प्योर ब्लैक वुमन, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी. तो एक महिला है जो प्योर ब्लैक स्किन टोन की है and marries a man who is pure white. सो तिचा विवाह अशा माणसाशी झाला जो प्युअर व्हाईट आहे. त्याचा जिनोटाईप स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी. तो या महिलेचे किती आणि कोणते गमिट बनतील? सर फॉर्म्युला आहे 2 raised to power n, where n is number of heterozygous gene. मग पहा बरं इथे हेट्रोझायगस जीन किती आहे? एकही नाही. तो 2 raised to power 0 म्हणजे 1. आणि आपण म्हटलंच आहे की होमोझायगस इंडिव्हिज्युअल ऑलवेज प्रोड्यूस 1 टाईप ऑफ गमिट. मग पाडा बरं इथं गमिट कसं होईल? तो सर तुम्ही हेही सांगितलं की गमिटमध्ये कधी 2 अलील घ्यायचे नाही. सो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी. आता यांची मुलं, मतलब कि एक महिला है जो प्योर ब्लॅक है, निग्रॉइड वंशाची आहे आणि तिचा विवाह अशा पुरुषाशी झाला जो कॉकॅसॉइड आहे, प्योर व्हाईट म्हणजे मेलानिनच नाही आहे, अल्बिनो. तर त्यांची जी मुलं असतील, आईकडनं कॅपिटल ए, बाबाकडनं स्मॉल ए, आईकडनं कॅपिटल बी, बाबाकडनं स्मॉल बी, आईकडनं कैपिटल सी, बाबाकडनं स्मॉल सी. मतलब इनको जितने बच्चे होंगे सभी का ये जीनोटाइप होगा. म्हणजे मुलं आणि मुली. आणि यांचा स्किन कलर जो आहे ना तो या दोघांच्या मध्ये आहे. 3 डॉमिनंट आहे याच्यात. तो हा कलर असतो सावळा म्हणजे मुलॅटो, ज्याला आपण मराठीत म्हणतो सावला रंग. आता समजा एक माता भगिनी आहे जी सावळ्या रंगाची आहे म्हणजे मुलॅटो. तिचा विवाह अशा पुरुषाशी झाला जो सावळा आहे. सो मेल इज आल्सो मुलॅटो. म्हणजे सावले रंग की महिला का शादी ब्याह ऐसे पुरुष से हुआ जो सावला है. मग मुलॅटोचा काय असतो जिनोटाइप? कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी. आणि इकडे कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी. सो एक बार सीईटी में क्वेश्चन था, हाउ मेनी गमिट्स अ मुलॅटो इंडिव्हिज्युअल विल फॉर्म. मग मी कोणता फॉर्म्युला सांगितला तुला? 2 raised to power n, where n is number of heterozygous gene. पहा बरं किती हेट्रोझायगस आहे? 1 2 3 म्हणजे 2 क्यूब 8.
8 गमिट्स बनतील. मतलब सर इस महिला के 8 गमिट्स बनेंगे. जी, पॉसिबिलिटी. और पुरुष के 8 प्रकार के स्पर्म. तो इनको जो बच्चे होंगे उनकी संभावनाएं, सो 8 इंटू 8 64 पॉसिबिलिटी. यहां पर जो फिनोटाइप्स होंगे वो 8 और जो जीनोटाइप्स होंगे वो 27 जो आगे आएगा. तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में मैंने बताया आपको, म्हणजे हे मधातच कुठून टाकलं मी. मला शिकवायचं होतं की कोणत्या इंडिव्हिज्युअलचे किती गमिट्स पडतील हे कसं काढायचं. सो 2⁻n वेअर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेट्रोझायगस जीन. इथं हेट्रोझायगस किती आहे, 1 2 3. सो 2 क्यूब 8. इथं 1 2 2 स्क्वेअर 4. इथं किती हेट्रोझायगस आहे, 3. 8 गमिट. लाईक दिस. सो when a yellow-seeded inflated podded plant is crossed with a green-seeded constricted podded plant, both pure, in F1, all plants will have inflated pods and yellow seeds. Because these traits are dominant. A trait that expressed in F1 is called dominant. And all F1 will have same जीनोटाईप बिकॉज पेरेंट्स आर प्युअर. प्रत्येक मुलाला आईकडून हेच गमिट येईल, वडिलांकडून हेच गमिट येईल. म्हणजे सगळे मुलं म्हणजे F1 जनरेशन युनिफॉर्म असते. म्हणून तर मेंडेल फक्त कोणते प्लांट क्रॉस करायचा, प्युअर. तो ऑल F1 विल हॅव कॅपिटल Y, स्मॉल y, कॅपिटल I, स्मॉल I. आता F1 के गमिट्स. मग तुमचा फॉर्म्युला काय आहे, सर 2⁻n वेअर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेट्रोझायगस जीन. इथं 1 आणि 1 2. सो 2 स्क्वेअर इज 4 गमिट. अब कौन से 4 गमिट, तो सुनो. यहां पहले होता है सेग्रीगेशन और फिर फ्री कॉम्बिनेशन. मग मी काल तुम्हाला उदाहरण कोणतं सांगितलं की पिवळा शर्ट, ब्लॅक शर्ट, पिवळी पॅन्ट, ब्लॅक पॅन्ट. म्हणजे एक ड्रेस होता येलो शर्ट येलो पॅन्ट, त्याला आपण सेपरेट केलं. एक होता ब्लॅक शर्ट ब्लॅक पॅन्ट, सेपरेट केलं. तसं सो येलो ग्रीन, इन्फ्लाटेड कॉन्स्ट्रिक्टेड, दिस इज सेग्रीगेशन. सेकंड लॉ की गमिट नेव्हर कंटेन 2 अलील बिकॉज गमिट इज इनव्हॅरिएबली हॅप्लॉइड. तो आता पहा, आपण पहिले काय केलं, सेपरेशन अलील्सचं सेपरेशन समजलं. हे पहा, येलो शर्ट ब्लॅक शर्ट, येलो पॅन्ट ब्लॅक पॅन्ट. आता समजा तुम्हाला कपाटात 2 शर्ट्स आणि 2 पॅन्ट्स आहेत, तर तुम्ही त्याचे किती कॉम्बिनेशन करून घालू शकता, सर 4 कॉम्बिनेशन करून, आहे ना. मग येलो शर्ट येलो पॅन्ट किंवा येलो शर्ट ब्लॅक पॅन्ट, ब्लॅक शर्ट येलो पॅन्ट आणि ब्लॅक शर्ट ब्लॅक पॅन्ट. याला म्हणतात इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन. म्हणजे यांच्यात लिंकेज नहीं. यदि वो दुकानदार ने बोला होता कि नहीं मैडम आपको येलो शर्ट के ऊपर येलो ही पैंट लेनी है और ब्लॅक के ऊपर ब्लॅक, तर आपल्या आईसाहेब 4 कॉम्बिनेशन करून असत्या शकल्या. सो दिस इज फ्री कॉम्बिनेशन. तर असे याचे पडले 4 गमिट्स. काल आपण हे पाहिलं. तो
कैपिटल वाई कैपिटल आई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आई स्मॉल वाई स्मॉल आई. सेम फॉर मेल गमीट and same for फीमेल गमीट. तो आपका जो आएगा पनेट स्क्वेअर चेकर बोर्ड, मग त्याच्यात 4 फिमेल गमीट आणि 4 मेल गमीट आणि कॉम्बिनेशन्स 4 चूक 16 कॉम्बिनेशन. तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई कि आपको बिना चेकर बोर्ड आप फिनोटाइप्स और जिनोटाइप्स लिख सकते, बट बोर्डाची परीक्षा देत असताना चेकर बोर्ड काढणं कंपल्सरी है. आपको 3 मार्क का क्वेश्चन या 4 मार्क का फुल लेंथ क्वेश्चन आ सकता बोर्ड में. परफॉर्म अ डायहाब्रिड क्रॉस एंड ऑब्टेन डायहाब्रिड रेशो एंड स्टेट द लॉ ऑफ इंडिपेंडन्स असॉर्टमेंट. तो तेव्हा मात्र तुम्हाला चेकर्ड बोर्ड काढावंच लागेल. आता मी काल काढून दिला होता म्हणून आय विल नॉट वेस्ट द टाइम इन ड्रॉइंग द 16 स्क्वेअर्स. तो आता पहा, F2 जनरेशनमध्ये फिनोटाइप्स, मी काय ट्रिक सांगितली, फिनोटाइप्स कोणते असतात, हेच 4 फिनोटाइप लिहा. सो कॅपिटल वाय म्हणजे येलो आणि कॅपिटल आय म्हणजे इनफ्लाटेड. कॅपिटल वाय येलो, स्मॉल आय कॉन्स्ट्रिक्टेड, स्मॉल वाय ग्रीन आणि कॅपिटल आय इनफ्लाटेड आणि स्मॉल वाय ग्रीन आणि स्मॉल आय कॉन्स्ट्रिक्टेड. यातले कोणते ट्रेट डॉमिनंट आणि कोणते रेसेसिव्ह आहे? सर बोथ डॉमिनंट. डॉमिनंट सेकंड रेसेसिव्ह, रेसेसिव्ह सेकंड डॉमिनंट आणि बोथ रेसेसिव्ह. तो पहा, बोथ डॉमिनंट किती असतात? 9. कारण मोनोहायब्रिडमध्ये सिंगल डॉमिनंटवाले किती होते? 3. रेसेसिव्हवाला 1. तो बोथ डॉमिनंट 9, 1 डॉमिनंट 3, 1 डॉमिनंट 3, बोथ रेसेसिव्ह 1. तो सर ये 9:3:3:1 नहीं जमता, तो ऐसा करो, 3 येलो 1 ग्रीन ॲज पर मोनोहायब्रिड क्रॉस आणि 3 इनफ्लाटेड 1 कॉन्स्ट्रिक्टेड ॲज पर मोनोहायब्रिड क्रॉस. सो 3 3 9 येलो इनफ्लाटेड, 3 1 3 ग्रीन इनफ्लाटेड, 1 3 3 येलो कॉन्स्ट्रिक्टेड and 1 1 1. So both dominant 9, first dominant single second recessive 3, first recessive second dominant 3 and both recessive 1. हा झाला फिनोटिपिक रेशो. अब मैंने ये भी बताया कि जीनोटिपिक रेशो कैसे लिखना. तो देखो, येलो इनफ्लाटेड याचे काय जिनोटाइप असू शकतात? सर येलोसाठी कंपल्सरी कॅपिटल वाय आणि इन्फ्लाटेडसाठी कंपल्सरी कॅपिटल आय. तो यहाँ डैश, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते, बरोबर आहे. मग पहा आता, कॅपिटल वाय कॅपिटल वाय कॅपिटल आय दोन्ही होमोझायगस असले तर 1. मग आता पहिल्याला हेट्रोझायगस करायचं, दुसरा असाच राहू द्यायचा.
कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आई, एक के लिए हेट्रोझायगस, दोन. आता याला होमोझायगस राहू द्या, कैपिटल वाई, कैपिटल आई, स्मॉल आई. सो एक के लिए हेट्रोझायगस, दो. आता दोन्ही हेट्रोझायगस करा, कैपिटल वाई, कैपिटल आई, स्मॉल आई, 4. आता येलो कॉन्स्ट्रिक्टेड. सो येलोसाठी एक तर कॅपिटल वाय किंवा कॅपिटल वाय, स्मॉल वाय, पण कॉन्स्ट्रिक्टेड कंपल्सरी असतं, स्मॉल आय, स्मॉल आय, स्मॉल आय, स्मॉल आय. सो बोथ होमोझायगस 1, एक हेट्रोझायगस 2. अब ग्रीन इन्फ्लाटेड. सो ग्रीन के लिए कंपल्सरी है स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई. इन्फ्लाटेडसाठी कॅपिटल आय किंवा कॅपिटल आय, स्मॉल आय, 1, 2. आणि ग्रीन कॉन्स्ट्रिक्टेड. सो स्मॉल वाय, स्मॉल आय, स्मॉल आय. सो 1:2:2:4:1:1:2:1 is a ratio of genotype of members of F2 generation. 9:3:3:1 is a ratio of phenotypes of members of F2 generation. मैंने डायहाइब्रिड क्रॉस शुरू करते वक्त आपको पूछा था, मी डायहाइब्रिड क्रॉस सुरू करताना एक इंट्रोडक्शन केली होती की मेंडलला माहिती होतं इनहेरिटन्स ऑफ 1 कॅरेक्टर ॲट अ टाईम. मग त्याने 2 कॅरेक्टर ॲट अ टाईम का घेतले, हे पाहण्यासाठी की एका कॅरेक्टरचा प्रभाव दुसऱ्यावर आणि दुसऱ्याचा पहिल्यावर होतो का. बिलकुल नाही होत. इनहेरिटन्स ऑफ सीड कलर अँड इनहेरिटन्स ऑफ पॉड शेप हॅज नथिंग टू डू विथ इच अदर. म्हणजे तुम्हाला काल जे उदाहरण दिलं की आदर्श विद्यार्थी आणि नालायक विद्यार्थी, तर आपण आदर्शलाही ओळखतो, नालायकालाही ओळखतो, पण एका रूममध्ये ठेवलं तर चांगल्यासोबत वांगला सुधारतो का किंवा वांगल्यासोबत चांगला बिघडतो का, नाही. आपल्याला असं दिसलं इथं की काही फरक नाही. सर कैसे, पहा, सिर्फ येलो और ग्रीन का जब क्रॉस किया होता तो F1 येलो, यहाँ भी तो येलो ही है, भले ही साथ में है पॉड शेप. तो पॉड शेपचा सीड कलरवर काहीच इफेक्ट नाही झाला. किंवा इन्फ्लाटेड कॉन्स्ट्रिक्टेडचा क्रॉस केल्यावर सगळे F1 इन्फ्लाटेड, मग इथं इन्फ्लाटेडच आहे, भले ही साथ में है सीड कलर. आगे चलो तो सर F1 येलो ने हमें देना चाहिए येलो एंड ग्रीन इन अ रेशियो ऑफ 3:1. तो देखो ना, येलो 9, येलो 3 म्हणजे 12, ग्रीन 3, ग्रीन 1 म्हणजे 4, 12:4 म्हणजे 3:1. हमें इन्फ्लाटेड ने देना चाहिए F2 में 3:1. देखो, इन्फ्लाटेड 9, इन्फ्लाटेड 3 म्हणजे 12, कॉन्स्ट्रिक्टेड 3, कॉन्स्ट्रिक्टेड 1 म्हणजे 4. सो 12:4 इज 3:1. तो ये हो गया डायहाइब्रिड क्रॉस. सर मेंडल ने सोचा क्या और मिला क्या, वो सुनो. मेंडलने हा विचार केला की मला मोनोहायब्रिड म्हणजे इनहेरिटन्स ऑफ सिंगल कॅरेक्टर शिकत असताना डॉमिनंट कॅरेक्टर 75% आणि रेसेसिव्ह कॅरेक्टर भेटला होता 25%. तो इथं डॉमिनंट किती आहेत, 2, आणि रेसेसिव्ह किती आहेत, 2. तर डबल डॉमिनंट भेटतील 3, 75%, डबल रेसेसिव्ह भेटतील 25%. पर यहाँ सिर्फ उसको पेरेंटल टाइप्स भी के साथ
नए कॉम्बिनेशन्स भी मिले. काल मी तुम्हाला सांगितलं होतं की टॉल डॉर्फ प्रोड्यूस टॉल आणि हायब्रिड टॉल प्रोड्यूस टॉल अँड डॉर्फ 3:1. अ राऊंड रिंकल प्रोड्यूस राऊंड अँड हायब्रिड राऊंड प्रोड्युसेस राऊंड अँड रिंकल 3:1. त्याला असं वाटलं की टॉल राऊंड आणि ड्वार्फ रिंकल मी क्रॉस करतोय. F1मध्ये मला टॉल राऊंड भेटले, आता पुढे भेटतील टॉल राऊंड आणि ड्वार्फ रिंकल 3:1. पण त्याला नवीन कॉम्बिनेशन भेटले. कोणते कॉम्बिनेशन भेटले? तर सर टॉल राऊंड तर ओरिजिनल आहे, ड्वार्फ रिंकल ओरिजिनल आहे, पण टॉल रिंकल आणि ड्वार्फ राऊंड जसं येलो इनफ्लॅटेड, धिस कॉम्बिनेशन इज ओरिजिनल. की पिवळे दाणे असतील तर शेंगा फूल असतील, तो हे आहे ओरिजिनल. हिरवे दाणे असतील तर शेंगा चपक्या असतील, तो हे आहे ओरिजिनल. पण हे भेटलं त्याला नवीन, म्हणजे येलो सीड द कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड, ग्रीन सीड द इनफ्लॅटेड पॉड. आणि हे कॉम्बिनेशन्स नवीन कधी होऊ शकतात? तो मी तुम्हाला जे एक्झाम्पल देतो ना ते बेस्ट असतात. तुम्ही त्या एक्झाम्पलवर विचार करा की आपल्या आईसाहेब कपड्याच्या दुकानात गेल्या, दुकानदारांनी एक बॉक्स उघडला, लहान मुलाचे कपडे त्यांना घ्यायचे असतील, तर त्या बॉक्समध्ये पिवळा शर्ट आणि पिवळी पॅन्ट होती. दुसरा बॉक्स उघडला, ब्लॅक शर्ट आणि ब्लॅक पॅन्ट होती, बरोबर. तो समजा दुकानदारांनी त्याला स्टेपल लावलं की येलो येलो स्टेपल्ड, ब्लॅक ब्लॅक स्टेपल्ड. तर आईसाहेब कोणता ड्रेस घरी आणू शकतात? एक तर येलो शर्ट येलो पॅन्ट, नाही तर ब्लॅक शर्ट ब्लॅक पॅन्ट, ओरिजिनल कॉम्बिनेशन. पण दुकानदाराने जर म्हटलं की नाही नाही ताई तुम्ही कसंही न्या, तर मग आईसाहेब दोन नवीन कॉम्बिनेशन करू शकतात, येलो शर्ट ब्लॅक पॅन्ट किंवा ब्लॅक शर्ट येलो पॅन्ट. हे कधी शक्य आहे? जेव्हा ड्रेस अटॅच नसतील, म्हणजे लिंकेज नसेल. स्टेप बाय स्टेप मैं लिंकेज पे आऊँगा, इतक्या लवकर नाही. आराम से आपको समझना चाहिए की यांचं झालं सेग्रिगेशन आणि मग फ्री कॉम्बिनेशन. तो लिंकेज इज अ एक्सेप्शन टू मेंडलियन थर्ड लॉ. वहाँ आपको ये नए कॉम्बिनेशंस कम मिलते हैं. नाउ वी विल ट्राई टू आंसर few questions based on a dihybrid cross. It is expected that you will follow me. At home you will perform one dihybrid cross of your choice. It may be a pod shape and pod color. सर पॉड शेप पॉड कलरचं डायहायब्रिड क्रॉस म्हणजे बघा, इन्फ्लाटेड कॉन्स्ट्रिक्टेड, ग्रीन पॉड येलो पॉड, असा एक डायहायब्रिड क्रॉस तुम्ही करायचा आणि याच प्रश्नांची स्वतः उत्तरं शोधायचा प्रयत्न करायचा. ही अपेक्षा आहे. कारण आता आमचा अनुभव असा सांगतो की हे जे मेंडलियन जेनेटिक्स असतं ना, हे मग तुम्ही मेडिकलला जा, फार्मसीला जा, कुठल्याही लाईफ सायन्सला जा, हे शेवटपर्यंत पिछा नाही सोडणार. इवन PGCETलाही काही क्वेश्चन्स मेंडलियन जेनेटिक, कारण मेंडलियन जेनेटिक्स इज अप्लिकेबल टू ह्युमन, टू प्लांट्स, टू मायक्रोब्स. म्हणजे मायक्रोबायोलॉजी पॅथॉलॉजीमध्ये सुद्धा हे येईलच पुढे. म्हणून आत्ता हा चांगला चान्स आहे मेहनत करायचा. तो अशी अपेक्षा आहे की विद्यार्थी करतील म्हणून. तो आता मी तुमच्या समोर एक डायहायब्रिड क्रॉस केला, त्याच्या आधारे हे 10 प्रश्न मी स्वतःलाच विचारतो आणि स्वतःच त्याची उत्तरं लिहितो. आणि तुम्ही लक्ष द्या, मैंने कहा
कि मुझे आशा है कि हमारे स्टूडेंट घर पे एक डायहाइब्रिड क्रॉस खुद करेंगे। और उदाहरण के लिए 2 कैरेक्टर कौन से, तो एक पॉड शेप और एक पॉड कलर, और फिर ऐसे ही 10 क्वेश्चन आप खुद उसके आंसर ढूंढोगे। और टिपिकल क्वेश्चंस मैंने यहाँ दिए हैं, तो आप कागज़ पे लिख लीजिए और वो क्रॉस करके उसके आंसर दीजिए। यहाँ पर मैंने एक डायहाइब्रिड क्रॉस किया आपके सामने, और मैं खुद एक स्टूडेंट बन के इन सवालों के जवाब दूंगा। तो चेक। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फिनोटाइप्स एंड जीनोटाइप्स आर इन F2 जनरेशन। तो मुझे पूछा गया कि डायहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में कितने फिनोटाइप्स मिलते और कितने जीनोटाइप्स मिलते। तो सर फिनोटाइप्स मिले 4, येलो इन्फ्लेटेड, येलो कॉन्स्ट्रिक्टेड, ग्रीन इन्फ्लेटेड आणि ग्रीन कॉन्स्ट्रिक्टेड. तो हाउ मेनी फिनोटिपिक क्लासेस? 4. and genotypic classes. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So phenotypic classes 4, genotypes 9. तो सर अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता तो फिनोटाइप्स 2, टॉल एंड ड्वार्फ, और जीनोटाइप्स 3, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी. सो मोनोहाइब्रिड में 2 फिनोटाइप और 3 जीनोटाइप्स. तो सर ऐसा कोई फार्मूला हम बना सकते की कोणत्या क्रॉसमध्ये किती फिनोटाइप्स आणि किती जीनोटाइप्स भेटतील? हो, आता लक्ष द्या. फिनोटाइप्स काढण्यासाठी 2n. पहा बरोबर आहे की नाही? एक मोनोहायब्रिड क्रॉस डोळ्यासमोर आणा की कैपिटल टी क्रॉस विथ स्मॉल टी ऑल F1 कैपिटल टी स्मॉल टी इन F2 कैपिटल टी स्मॉल टी 1:2:1, 3 टॉल 1 डॉर्फ. ओके. अब मैंने कहा F2 में कितने फिनोटाइप्स मिलेंगे. इसका फार्मूला है 2n, वेयर n इज नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस जीन इन F1. मग F1 काय होता सर? कैपिटल टी स्मॉल टी म्हणजे एकच हेट्रोजायगस आहे ना, तो मोनोहायब्रिड आहे की नाही? हा डायहायब्रिड आहे. द प्रोजेनी ऑफ डायहायब्रिड क्रॉस इज कॉल्ड डायहायब्रिड. मी तुम्हाला बेसिक टर्म्समध्ये ऑलरेडी सांगितलं आहे. तो फिनोटिपिक क्लासेस काढायचे तर 2n. मग पहा बरं तिथं 2n, व्हेअर n इज 1 इन मोनोहायब्रिड. सो 2n इज 2. पहा दोनच तुम्हाला भेटले होते फिनोटाइप, टॉल अँड ड्वार्फ. आता डायहायब्रिडमध्ये चेक करा. पहा बरं किती हेट्रोझायगस आहे? 2. म्हणजे 2 इज इक्वल टू 4. देखो 4 फिनोटाइप्स है. तो सर ट्रायहायब्रिड असता तर? मग ट्रायहायब्रिड क्रॉस म्हणजे व्हेन अ क्रॉस इज डन बिटवीन 2 प्युअर इंडिव्हिज्युअल डिफरंट फॉर 3 कॅरेक्टर, या व्हेन वी स्टडी द इनहेरिटन्स ऑफ 3 कॅरेक्टर ॲट अ टाइम. म्हणजे एखादी माऊली गोऱ्या रंगाची आहे, तिचा हजबंड सावळ्या रंगाचा आहे, झाला एक कॅरेक्टर स्किन कलर. त्या माऊलीचे डोळे ब्राऊन आहे, तिच्या हजबंडचे ग्रीन आहेत किंवा ब्लू आहेत, झाला आयबॉल कलर. आणि वो महिला के ईयरलो फ्री है, उसके हस्बैंड के अटैच है. किती कैरेक्टर घेतले आपण? 3. दैट इज अ ट्रायहाइब्रिड क्रॉस. तो यहाँ पर जैसे येलो सीड्स, inflated pods
आणि टॉल हाईट. ग्रीन सीड, कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड आणि ड्वार्फ हाईट. पहा बरं आता किती डिफरन्स आहेत. सर 3 आहे. हाईट, सीड कलर, पॉड शेप. तो दिस इज ट्राय हायब्रिड क्रॉस. मग त्या ट्राय हायब्रिड क्रॉसच्या F2 मध्ये किती भेटतील तुम्हाला फिनोटाईप? फॉर्म्युला सांगितला 2n, वेअर n इज नंबर ऑफ हेट्रोझायगस जीन. तो ट्राय हायब्रिड इथं असेल ना, म्हणजे कसा असेल हा माहीत आहे? कॅपिटल T स्मॉल टी, कॅपिटल Y स्मॉल वाय, कॅपिटल I स्मॉल आय. तो आता किती हायब्रिड आहेत? 3. सो 2 क्यूब इज 8 भेटतील तुम्हाला फिनोटाईप्स. आणि सर जिनोटाईपचं तसंच 3n. जिनोटाइप के लिए 3n. मोनोहायब्रिडमध्ये तुम्हाला किती जिनोटाइप भेटले होते? 3. कॅपिटल टी, कॅपिटल टी, कॅपिटल टी स्मॉल टी आणि स्मॉल टी स्मॉल टी. बरोबर. तिथं हायब्रिड किती होता? एकच. सो 3n इज 3. इथे हायब्रिड किती आहे? 2. सो 3n 2. 3चा स्क्वेअर किती? 9. मग पहा हे 9 आहे. आणि ट्राय हायब्रिडमध्ये कसं होईल? 3 क्यूब म्हणजे 27. तो हे फॉर्म्युले लक्षात ठेवा. गमिटसाठी 2n, फिनोटिपिक क्लासेससाठी 2n, जिनोटिपिक क्लासेससाठी 3n, वेअर n इज नंबर ऑफ हेट्रोझायगस जीन्स. तो चलो पहिला प्रश्न. हाऊ मेनी फिनोटाइप्स अँड जिनोटाइप्स आर ऑब्टेन इन F2? मग किती फिनोटाइप्स भेटले? 4. किती जिनोटाइप्स भेटले? 9. आता दुसरा प्रश्न घ्या. हाऊ मेनी F2 आर डबल हेट्रोझायगस? मग मी विचार केला ॲज अ स्टुडंट की आपल्याला हेट्रोझायगस पाहिजे आणि डबल पाहिजे. तो हेट्रोझायगस म्हणजे कॅपिटल Y स्मॉल वाय, कॅपिटल I स्मॉल आय. तो पहा, कॅपिटल Y स्मॉल वाय, कॅपिटल I स्मॉल आय, हे आहे डबल हेट्रोझायगस. ते किती आहे? 4 आउट ऑफ 16. ते स्क्वेअर्स किती होते? 16. पहा बरं, 9 + 3 12 + 3 15 + 1 16. 1 + 2 3 5 9 10 12 11 + 2 13. एक मिनिट. 1 + 2 3 + 2 5 + 4 9 3 12 3 12 + 3 15 + 1 16. सो 16 पैकी हे किती आहे? 4. सो हाऊ मेनी F2 इंडिव्हिज्युअल आर डबल हेट्रोझायगस? सर आन्सर इज 4 आउट ऑफ 16. 25%. Third question. Ratio of parental combination and recombinations म्हणजे ओरिजिनल कॉम्बिनेशन आणि नवीन कॉम्बिनेशन. मग मी जे एक्झाम्पल सांगतो ते खूप चांगलं असतं, सोपं असतं. की दुकानात ओरिजिनल कॉम्बिनेशन किती होते? 2. पिवळा शर्ट, पिवळी पॅन्ट, काळा शर्ट, काळी पॅन्ट. आणि आईसाहेबांनी टोटल किती कॉम्बिनेशन्स केले होते? 4. पण त्याच्यातले नवीन किती होते? 2. पिवळा शर्ट, काळी पॅन्ट आणि काळा शर्ट, पिवळी पॅन्ट. बरोबर. मग आता पहा, पॅरेंटल कॉम्बिनेशन येलो इन्फ्लॅटेड, ग्रीन कॉन्स्ट्रिक्टेड हे ओरिजिनल आहे. तर हे किती आहे पहा बरं. येलो इन्फ्लॅटेड 9,
ग्रीन कॉन्स्ट्रिक्टेड 1. सो 9 आणि 1 10. सो 10 आहेत पॅरेंटल टाइप्स. नवीन नहीं, जुनच. हमें पता है कि येलो वाले की पॉड इन्फ्लैटेड है और ग्रीन वाले की कॉन्स्ट्रिक्टेड. सो येलो इन्फ्लैटेड ग्रीन कॉन्स्ट्रिक्टेड किती भरले? 10 आउट ऑफ 16. और नवीन कॉम्बिनेशन येलो कॉन्स्ट्रिक्टेड ग्रीन इन्फ्लैटेड. सो किती आहे? 6 आउट ऑफ 16. So recombinants are 6 out of 16, parental are 10 out of 16. तो चला आता रेशो ऑफ पॅरेंटल इज टू रिकॉम्बिनंट इन F2 इज 10 पॅरेंटल कॉम्बिनेशन्स आणि 6 न्यू कॉम्बिनेशन. कोणते आहे पॅरेंटल? येलो इन्फ्लॅटेड ग्रीन कॉन्स्ट्रिक्टेड. नवीन कोणते आहे? येलो कॉन्स्ट्रिक्टेड आणि ग्रीन इन्फ्लॅटेड. चौथा सवाल, हाउ मेनी F2? हाउ मेनी F2 डबल होमोझायगस? तो मी ॲज अ स्टुडंट विचार करील की मला विचारलं की F2 मध्ये किती जण हे डबल होमोझायगस आहे. तो सर तुम्ही डॉमिनंट किंवा रेसेसिव्ह नाही म्हटलं. नाही, डबल होमोझायगस. तो सर डबल होमोझायगस असतील 4. कसं बघा, कॅपिटल वाय कॅपिटल वाय कॅपिटल आय कॅपिटल आय आहे डबल होमोझायगस. डॉमिनंट किंवा रेसेसिव्ह विचारलं का? नाही. असा शांततेने विचार करायचा. मग कॅपिटल वाय स्मॉल आय आहे डबल होमोझायगस. आता स्मॉल वाय कॅपिटल आय आहे डबल होमोझायगस. आणि स्मॉल वाय आणि असे किती आहे पहा बरं. तो सर तुम्हीच सांगितलं दोनों के लिए होमोझायगस रहता 1. सो 1 1 1 1 4 आउट ऑफ 16. पहा, is it? So how many F2 member are double homozygous? Answer is 4 out of 16. पाचवा प्रश्न, रेशो ऑफ डबल डॉमिनंट इज टू डबल रेसेसिव इन F2. तो सर सवाल ये है कि F2 जनरेशन में जितने प्लांट्स मिले उसमें डबल डोमिनेंट और डबल रेसेसिव का रेशो. तो डबल डोमिनेंट म्हणजे, तो सर सीड कलर येलो डोमिनेंट है, पॉड शेप इन्फ्लैटेड. तो येलो इन्फ्लैटेड डबल डोमिनेंट. आता सीड कलर रेसेसिव ग्रीन, पॉड शेप रेसेसिव कॉन्स्ट्रिक्टेड. सो डबल रेसेसिव म्हणजे ग्रीन कॉन्स्ट्रिक्टेड. पहा बरं, येलो इन्फ्लॅटेड इज डबल डॉमिनंट 9. ग्रीन कॉन्स्ट्रिक्टेड इज डबल रेसेसिव 1. सो द आंसर इज 9:1. So this is 9 out of 16. This is 1 out of 16. Now, how many members in F2 generation are yellow green? So as a student, when I think what I am asked that you have to count the number of yellow seeded and green seeded, बाकी कुछ नहीं. तो सर येलो सीडेड, येलो 9, येलो 3, 12, ग्रीन 1, ग्रीन 3, 4. So 12:4, that is 3:1. Next, what is genotype of yellow
इनफ्लॅटेड. सो ॲज अ स्टुडंट मी विचार करेल की मला विचारलं की F2 जनरेशनमध्ये येलो इनफ्लॅटेडवाल्यांचे काय जीनोटाइप असू शकतात. मैं सोचूंगा कि मुझे पूछा कि जो F2 मिली उसमें येलो इनफ्लैटेड के जीनोटाइप क्या हो सकते. तो सर कैपिटल वाई कैपिटल आई एक, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आई दोन, कैपिटल वाई कैपिटल आई दोन आणि कैपिटल वाई कैपिटल आई चार. सो इनके जीनोटाइप्स हो सकते चार. 1 2 3 4 सभी कौन है? येलो एंड इनफ्लैटेड. हाउ व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ येलो इनफ्लैटेड? 4 हो सकते. और अगर उसका रेशो पूछे तो 1:2:2:4. 1:2:2:4. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is percent of parental types and recombinant types? तो सर पॅरेंटल टाइप्स किती होते? 9 आणि 10. सो 10 आउट ऑफ 16. पॅरेंटल टाइप्स म्हणजे नवीन नाही, ओरिजिनल कॉम्बिनेशन. मग हे 9 ओरिजिनल आहेत आणि हा एक ओरिजिनल आहे. कितीपैकी? 16 पैकी. तो पॅरेंटल टाइप्स किती आहे? 10 आउट ऑफ 16. आणि नए कॉम्बिनेशन कौन से मिले? 6 आउट ऑफ 16. पर हमें उनका क्या पूछा? परसेंटेज. तो सर 16 पैकी पॅरेंटल 10 आहे. 16 पैकी 10 तो 100 पैकी किती? तो गुणेला 100. आपण पर्सेंट असंच काढतो ना की 10व्या वर्गात 600 पैकी 575 भेटले, बरोबर. तर आपण कसं काढतो? 575 आउट ऑफ 600. सो आउट ऑफ 100 किती झाले? तो तसं. तो सर पॅरेंटल टाइप है 10 आउट ऑफ 16 इंटू 100. करा बरं किती येईल? मला वाटतं ये आएगा 62.5%. एंड नए कॉम्बिनेशन 6 आउट ऑफ 16 इंटू 100. तो ये आएगा 37.5%. Okay, so the parental combinations are 62.5 and new combinations are 37.5%. Next, how many capital Y, capital I, small I, then this one in F2. अच्छा, तो ऐसे आपको कितने मिलेंगे? तो मैंने आपको बताया दोनों होमोजाइगस है तो एक हेट्रोजाइगस है तो 2, दोनों हेट्रोजाइगस है तो 4. पहा, ये दोनों हेट्रोजाइगस है मतलब 4, ये दोनों होमोजाइगस है एक हेट्रोजाइगस है 2, एक हेट्रोजाइगस है 2. तो ये हाउ मेनी ऑफ दिस टाइप आर ऑब्टेन्ड? 8 + 8 4 आणि हे 4 8 प्लस 1 9. सो दिस टाइप आप या तो ऐसे लिखो कि 4 1 2 2 किंवा मग डायरेक्ट आंसर सांगा की 9 आउट ऑफ 16. नेक्स्ट, हाउ मेनी सिंगल डोमिनेंट आर ऑब्टेन्ड इन F2? तो मैं सोचूंगा कि मुझे पूछ रहे कि F2 जो मिली डायहाइब्रिड क्रॉस की, उसमें आपको सिंगल डोमिनेंस कितने मिले. तो सर मुझे डबल डोमिनेंट से मतलब नहीं,
डबल रेसेसिव से मतलब नहीं। सिंगल डोमिनेंट्स कितने मिले? 6 आउट ऑफ 16। देखो, सिंगल डोमिनेंट 6 आउट ऑफ 16. So like this, you perform one dihybrid cross. तुम्ही आहे ना स्वतः करून पहा, आनंद होईल. आणि असेच तुम्ही क्वेश्चन ब्लँक ठेवा आणि त्याचे आन्सर शोधा. अब 2 बार डायहाइब्रिड क्रॉस हो गया. आता मी पुढच्या लेक्चरमध्ये सांगणार ये नए कॉम्बिनेशंस कैसे बनते. सो मैंने पहले भी कहा है कि ये जो व्यक्ति है ग्रेगर जोहान मेंडल, ही वॉज जीनियस. मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी इज ही वॉज हार्ड वर्किंग अँड डाऊन टू अर्थ. जीनियस तर तुम्ही आहात. रिमेंबर माय लाईन, एव्हरीवन इज इंटेलिजंट बट व्हेरी फ्यू आर फोकस्ड. सगळे तुम्ही हुशार आहात, पण फोकस फार कमी लोक आहात. आईवडीलही ओरडून ओरडून सांगतात, आम्ही लोकही सांगतो की हा चान्स पुन्हा नसतो. तो ये एक आप खुद करके देखो. तो अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा कि मेंडल को बिना मियोसिस का पता, बिना माइटोसिस का पता, बिना क्रोमोसोम का नॉलेज नहीं, माइक्रोस्कोप देखा नहीं, उसने बराबर कैसे बताया. आज साइंस कहता है कि दिस न्यू कॉम्बिनेशंस आर बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर that occurs between non-sister chromatids of homologous chromosome. In meiosis 1 की प्रोफेज 1 की पैकिटिनी. ये सब अगले लेक्चर में आएगा. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू.